तो नमस्कार मित्रों, राम राम बधा मित्रों ने जय श्री कृष्ण, जय माताजी। एक नानकड़ी रजूआत अने नानकड़ो विडियो लईने तमारी समक्ष रजूआत करवा जई रह्यो छुं। तो सौथी पहला तो ये जणावी दऊं कि आ विडियोनी अंदर थोड़ीक वात कड़वी छे पण एकदम सत्य वात करवानी छे। अने अत्यार सुधी जे आ वातो चाली रही है कि फलाणा कलाकारનું સન્માન થયું, फलाणो कलाकार ना गयो, पेला फलाणा कलाकारने बोलायो, फलाणा कलाकारने ना बोलायो। पण आ बधायना मुद्दा उपर आजे एक कड़वी वात करवानी छे, पण साची वात छे अने तमने वात योग्य लागशे एवी ज वात छे। अने आ वात मारे सरकार सुधी पहोंचाडवानी छे। तो तमारे बधाए सपोर्ट आपी, साथ सहकार आपी आ विडियो पूरेपूरो सांभळजो। पहेला के वात में शू है अने वात कड़वी केवी रीतना है अने कड़वी है पण साची है मित्रों। एटले पूरी आ वात सांभळजो, विडियो सांभळजो अने पछी तमने जो योग्य लागे तो आगळ शेर करी अने आटलो विडियो सरकार सुधी पहोंचाडवा मारी मदद करशो। अने मारी आ रजूआतने सरकार सामे राखवानी कोशिश करजो विडिया द्वारा। तो एटलो साथ सहकार आपी अने आ विडियो पूरेपूरो जोजो। तो मित्रों, अत्यार सुधी आपणे आ 10-15 થી 20 દિવસની અંદર જોયું કે સરકારશ્રીએ સૌપ્રથમ ડાયરાના કલાકાર, સાહિત્યના કલાકાર, લોકગીતના કલાકાર આ બધા કલાકારોને સન્માન કર્યું। એના પછી વિક્રમભાઈએ મુદ્દો ઉઠાવ્યો જે કલાકારો બાકી રહી ગયા હતા એમના માટે। તો ફરી પાછા એમને અગાઉ જે વયા ગયા જે 4-5 દિવસો એ દિવસોની અંદર જે વહી ગયેલા દિવસોની અંદર બાકીના અમુક 300 કલાકારો, 300થી પ્લસ એવા કલાકારોને ફરીવાર વિક્રમભાઈની વાતને માન આપી અને ફરીવાર 300 પ્લસ કલાકારોનું સન્માન કર્યું। એ પણ બરોબર યોગ્ય જ છે। પણ મિત્રો, હું જે વાત કરવાનો છું એ કડવી વાત છે। સરકારને પણ આ વાત ધ્યાનમાં લેવી બહુ જરૂરી છે। તો વાત એવી છે મિત્રો કે ચલો आ तमाम कलाकारों पोतपोतानी अंदर जे पण टेलेंट से, जे पण कला से, एक कला अपनी समक्ष ए रजूआत करे छे। तो कोई कलाकार एमनी टेलेंट, एमनी कला कोई मफत में करतु नथी। वात मित्रों कड़वी है, बरोबर साची बात है, सांभळवा जेवी बात है। आज हूँ जणावा मागू छूँ, अत्यार सुधी तमने कोई व्यक्ति आवी बात जणावी नहीं होय, पण हूँ जणावा मागू छूँ। कारण के ज्यां मने सत्य देखाशे त्यां हूँ बोलवानो ज छूं। कोईए साथ आपवो ना आपवो ए तमारा हाथनी वात छे। के कलाकारोनी कोई पण कला होय, एमनी जोड़े साहित्य होय, तो आपणे धारो के आपणे आपणा घरे कोई प्रसंग छे, कोई गरबानो प्रसंग छे के अथवा कोई पण एवो प्रसंग छे, तो के चलो लोकगीत गावा माटे आपणे कोई प्रसंग राखेलो होय अने लोकगीतनी जरूर होय, तो आपणे एवा कोई लोकगीत गाय एवा व्यक्तिने आपणे कलाकारने आमंत्रण आपीए। तो मित्रों 50,000 के 1 लाख रुपया में ए नाइट प्रोग्राम में आवे छे। आपणे एमनुं सन्मान पण करीए छीए। दाम अने मान, दाम एटले पैसा, नाम अने दाम बंने एमने मळे छे। अने पैसा आपणे ज्यारे पण आपणे एमने प्रोग्राम आपवा जईए अने तो पछी एम डील थाय एक प्रकारनी के आटला पैसा हूँ लईश, बरोबर। तो एमने एटला पैसा में आपणी समक्ष एमनी कलानुं वेचाण कर्युं, ई तो पहेलो नक्की थई गयुं, वात नक्की थई गई। अथवा तो धारो के आपणा त्यां कोई आपणा इलाकानी अंदर, आपणा तालुकानी अंदर के कोई जिल्लानी अंदर कोई डायरानुं आयोजन छे, तो जे पण डायरो करता होय कलाकार एमने आपणे ज्यारे प्रोग्राम आपवा जईए, एमनी तारीख लेवा माटे जईए, तो ए पण त्यां डील थाय पैसानी 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। घणा बधा एवा आपणा मायाभी आहिर छे, भीखुदान गढ़वी छे, हकुभा गढ़वी छे, पछी घणा बधा नाम छे डायराना, देवायतभाई खवड़ छे। तमाम कलाकारों આપણે ત્યાં ગમે ત્યાં કોઈ ગૌશાળા પ્રોગ્રામ હોય, કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય, તો સૌ પ્રથમ તો પહેલી વાતચીત થાય,
કે આ તારીખના અમારે પ્રોગ્રામ છે ને તમે આવી શકશો, અને જો આવવાનું થાય તો પછી પૈસાની પણ ડીલ થાય કે આટલા રૂપિયા થશે. તો મિત્રો પહેલાં તો કે દરેક કલાકારો પોતાનું પૈસાથી એમનું સાહિત્ય પીરસે છે. પૈસા આપીએ તો આપણને સાહિત્યની વાતો સંભળાવે છે, ડાયરાની વાતો સંભળાવે છે. બીજા કલાકારો જે લોક સાહિત્ય કલાકારો છે એ પણ આપણને પૈસા આપીએ ત્યારે જ આપણા પ્રોગ્રામની અંદર હાજરી આપવા માટે આવે છે, અને ત્યાં એમના હજારો પબ્લિક વચ્ચે આપણે એમનું સન્માન પણ કરીએ છીએ, અને સન્માન કરી પ્રોગ્રામ પતે એટલે પૈસાની ચૂકવણી પણ કરીએ છીએ. આ વાત બરાબર છે કે નથી? સાંભળજો. બીજી વાત કે આ બધા કલાકારો અમુક જે સૌ પ્રથમ જ્યારે બોલાયા આમંત્રણ માટે અને ત્યારબાદ પણ બોલાયા, એમાંથી ઘણા બધા કલાકારો સરકાર વિશે સારું બોલતા હોય છે, એટલે એમ કે સરકારના પક્ષમાં બોલતા હોય છે. અને એવા કલાકારોને તો સૌ પ્રથમ બોલાયા. પછી બન્યા રહેજો વિડીયોની અંદર મિત્રો. હજુ સાચી સત્ય અને કડવી વાત હવે આવવાની છે, એ હજુ તમારે સાંભળવાની છે, બરાબર? પછી મિત્રો આ બધા કલાકારોનું અત્યાર સુધી સન્માન સરકારે કર્યું. તો હવે સરકારને હું એટલું કહેવા માગું છું કે સન્માન કોનું કરવું જોઈએ, કેવા વ્યક્તિનું કરવું જોઈએ. આ બધા જે કલાકારો છે એમનું સન્માન તો અમે આમ જનતા કરી જ રહી છીએ પર ડે. આજે અહીંયા સન્માન, કાલે ફલાણી જગ્યાએ સન્માન, બીજા દિવસે ફલાણી જગ્યાએ સન્માન. આ દરેક કલાકારોનું સન્માન રોજબરોજ થતું જ હોય છે, અને એમને પૈસા પણ મળતા જ હોય છે બધી રીતે. આપણે આમાં કોઈ પેલી વાત નથી. પણ સરકારને સન્માન કરવાનું હોય તો કેવા વ્યક્તિઓનું કરવું જોઈએ. તો આજે હું તમને એવા મારા ધ્યાન મુજબ 3 કે 4 વ્યક્તિઓ એવા છે જે સૌ પ્રથમ સન્માનને હકદાર છે, સન્માનને પાત્ર છે, અને સરકારને સૌ પ્રથમ એમનું સન્માન કરવું જોઈએ. તો મિત્રો જણાવી દઉં કે એ લોકો કોણ છે. તો પહેલાં આપણા પોપટભાઈ આહિર. તમે ઘણા બધા સોશિયલ મીડિયામાં પણ એમના વિડીયા જોયા હશે. ના જોયા હોય તો સોશિયલ મીડિયાની અંદર સર્ચ કરજો પોપટભાઈ આહિર, એટલે તમામ વિડીયા આવી જશે કે વ્યક્તિ શું કાર્ય કરતા હોય છે અને શું બધું કરતા હોય છે. એ વિડીયો શૂટ કરીને પણ જણાવે છે, આપણી જનતા સુધી મોકલે છે વિડીયા, અને આપણે એમના વિડીયા ઘણા બધા જોઈએ પણ છીએ. બીજો વ્યક્તિ છે મયપતસિંહ ચૌહાણ, ખેડા જિલ્લાના લવાલ ગામના. ત્રીજો વ્યક્તિ છે મેહુલ સાહેબ બોગરા, બરાબર. અને ચોથો વ્યક્તિ છે જે ગરીબોના મસીહા તરીકે ઓળખાય છે, ગરીબોના ભગવાન તરીકે ઓળખાય છે, કે ખજૂરભાઈ નીતિનભાઈ જાની, બરાબર. તો આ 4 લોકોને સરકારે આજ સુધી, હા ખજૂરભાઈને એકવાર એવોર્ડ મળ્યો, પણ કઈ રીતના મળ્યો ને કેવી રીતનું એ આખું મેનેજમેન્ટ થયું હતું એ તો સંજયભાઈ રાવળને ખબર છે. પણ આ 4 લોકોનું સન્માન હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે આ 4 લોકોનું સન્માન તમે વર્ષની અંદર, કોઈ પણ સરકાર હોય, 1 વર્ષની અંદર એકવાર તો એમનું સન્માન તમારે કરવું જ જોઈએ. આ ફરજિયાત છે, અને એ પણ વિધાનસભાની અંદર બોલાવી અને મહાસન્માન કરવું પડે એમનું. શા માટે? તો સરકારને હું એટલું જ કહેવા માગું છું કે આ 4 વ્યક્તિઓનું સન્માન તમે વર્ષની અંદર એકવાર કરી દો તો તમામ ગુજરાતીઓનું સન્માન છે, તમામ કલાકારોનું સન્માન છે. એવું બધું એવી સમજણ અમે રાખીશું અને એવું અમે માનીશું. આ 4 વ્યક્તિઓનું સન્માન તમે 1 વર્ષે ના કરી શકતા હોય ને તો સરકાર કશા કામની નથી. હા, અને શા માટે સન્માન કરવાની જરૂર છે? તો જ્યાં સરકાર નથી પહોંચી શકતી ત્યાં ખજૂરભાઈ ખડા પગે જ્યારે એમના ધ્યાનમાં આવે, સમય મળે, સમય લઈ અને સરકાર નથી પહોંચી શકતી એવી જગ્યાએ ખજૂરભાઈ ગરીબનું ઘર બનાવીને આપે છે. જેમને રહેવાની સગવડ ના હોય, જેમને નળિયા ના હોય, એમને સરસ મજાનું મકાન બનાવીને આપે છે, અને એ પણ નિસ્વાર્થ ભાવે. 1 પણ રૂપિયો સામેની વ્યક્તિ જોડેથી નહીં લેવાનો. ભલે ત્યાં એમનું સન્માન થાય કે ના થાય, પણ એકવાર જ્યાં ખજૂરભાઈ જાય ત્યાં મસ્ત સુંદર મજાનું મકાન બનાવીને જ પાછા આવે છે. તો લાખો લોકો એમને ભગવાન માને છે. તો શું આમનું સન્માન 1 વર્ષમાં એકવાર યોગ્ય નથી?
બીજી વાત કે પોપટભાઈ આહિર જ્યાં પણ એવો વ્યક્તિ દેખાય 12 મહિના સુધી નાહેલો ના હોય, પાણીથી પીતો તો હોય પણ નાહવા માટે પાણી અને કઈ રીતનું નાહવું એ પણ ભૂલી ગયેલો હોય, એકદમ વાળ કોઈ પડ્યા હોય રમણ ભમણ, એના શરીર ઉપર માખીઓ બણબણતી હોય, અમુક રોગ કોઈકના કોઈક રોગથી પીડિત વ્યક્તિ હોય, એવા વ્યક્તિને પોપટભાઈ આહિરની નજરે પડે ને એટલે ફટ લઈને એની સેવામાં લાગી જાય. સૌ પ્રથમ તો એને સાફ કરે, સરસ મજાનો સુંદર બનાવે, વાળ બાળ સુથરા વિથરા પડ્યા હોય તો એના કમ્પ્લીટ કરી અને એકદમનું તો એનું રૂપ સુધારે અને ત્યારબાદ એની સારવાર કરાવે અને એમના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની અંદર સેવા માટે એ વ્યક્તિને રાખે, એનું ભરણ પોષણ કરે. તો આ કામ કોનું છે? સરકારનું છે કે પોપટભાઈનું છે? તો પણ પોપટભાઈ 1 રૂપિયાની લાલચ વગર નિસ્વાર્થ ભાવે કોમળ હૃદયથી દયા બતાવી અને આવા વ્યક્તિઓને, હજારો વ્યક્તિઓને આવી રીતે એમને સરસ મજાનું જીવન આપતા કર્યા, જીવતા કર્યા છે. તો એમનું સન્માન પણ વર્ષની અંદર એકવાર તો ભલામણ થવું જોઈએ. આટલું જણાવવા માગું છું, સરકારને કહેવા માગું છું. ત્રીજા નંબરનો વ્યક્તિ મહિપતસિંહ ચૌહાણ. અત્યારે લગભગ 60% વ્યક્તિ જ્યારે એની સાથે અન્યાય થાય છે, એને ન્યાય નથી મળતો, ત્યારે એ વ્યક્તિ અત્યારે કોનો સહારો લઈ રહ્યો છે? સરકારશ્રી તમે જાણો છો? મહિપતસિંહ ચૌહાણનો કોન્ટેક કરે છે. એમનો નંબર, મોબાઈલ નંબર એમનો કોઈ પણ જગ્યાએથી મેળવી અને મહિપતસિંહ ચૌહાણનો કોન્ટેક કરે છે કે સાહેબ મને ન્યાય અપાવો. તો એ કામ કોનું છે? સરકારશ્રીનું છે કે મહિપતસિંહનું છે? તો પણ સતત અત્યારે 60% વ્યક્તિઓ મહિપતસિંહ ચૌહાણ જોડે જવા લાગ્યા છે. એમની પાસે ન્યાયની ભીખ માગવા, ન્યાયની યાચના કરી રહ્યા છે. અને મહિપતસિંહ ચૌહાણ પોતે નિસ્વાર્થ ભાવે એક પણ પૈસાની લાલચ કર્યા વગર કોઈ પણ વ્યક્તિને, જે પણ વ્યક્તિએ એમનો કોન્ટેક્ટ કર્યો છે, એમની નિસ્વાર્થ ભાવે એમને ન્યાય અપાવ્યો છે. સાથે રહી કોઈ પણ સમય હોય તો એ વ્યક્તિ જ્યારે એમનો કોન્ટેક્ટ કરે ને ત્યારે મહિપતસિંહ ચૌહાણ એમની સાથે રહી, જોડે રહી અને પૂરેપૂરો ન્યાય અપાવે છે. અને હજુ પણ એમનું કાર્ય અવિરતપણે ચાલુ જ છે. સાહેબે લવાલની અંદર કેટલા વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ મળે અને સારું શિક્ષણ મેળવી અને આગળ સારી પ્રગતિ કરે, એટલા માટે ઘણા બધા દાન અને ફંડથી એક સરસ મજાની એક વિદ્યાલય સંકુલ બનાવ્યું છે. સરકારને કહેવા માગું છું, એકવાર તો મુલાકાત લઈને આવો. સન્માનની વાત તો દૂર રહી, એકવાર તો એમને શાબાશી આપો. પછી જેમના અત્યારે ઘરડા માવતર, જેમના છોકરાઓ સારી પોસ્ટ ઉપર હોય છે, સારી નોકરી ઉપર છે, અને એવા દીકરાઓ જ્યારે એમના માવતરને સાચવી નથી શકતા, વૃદ્ધાવસ્થા આવે એટલે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે, તો અત્યારે મહિપતસિંહ ચૌહાણ એવા હજારો વૃદ્ધ માતા પિતાનો સહારો બન્યા છે અને એમને સારી રીતે સાચવણી કરી રહ્યા છે, એમની સારી રીતે સેવા કરી રહ્યા છે. અને એમના વિડીયો દ્વારા, વાતચીત દ્વારા અને ઘણા બધા જે દીકરાઓએ એમના જે ઘરડા માવતરને ધૂતકારી દીધા, વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલી આવ્યા હતા, એમાં લગભગ 10% આ મહિપતસિંહ ચૌહાણના વિડીયો દ્વારા, વાતો દ્વારા 10% એ માવતરના દીકરાઓ રિટર્ન ફરી પાછા એમના માવતરોને ઘરે લઈ જવા માટે આવી રહ્યા છે. તો આવા વ્યક્તિઓનું સન્માન ના થાય? આવા વ્યક્તિઓને વિધાનસભામાં સન્માન ના મળવું જોઈએ? સરકારને કોનું સન્માન કરવું જોઈએ? જે એમના ગુણ લગાય એમનું સન્માન કરવાનું. ચોથા વ્યક્તિ મેહુલ સાહેબ બોગરા. ભલા અધિકારીઓની ધૂળ કાઢી નાખે.
જ્યાં ગરીબ વ્યક્તિ હોય અને જ્યારે સરકારી અધિકારી જોડે ન્યાય માગવા જાય અને ન્યાય ના મળે તેમ મેહુલ બોગરા કોઈ પણ પૈસા લીધા વગર નિસ્વાર્થ ભાવે એમની વ્યક્તિ સાથે જઈ અને ન્યાય અપાવે છે, અધિકાર અપાવે છે. કોઈ પોલીસવાળો અધિકારી હોય, કોઈ પણ અધિકારી આડાઅળવું કરતો હોય, અયોગ્ય પગલું ભરતો હોય, ખરાબ વર્તન કરતો હોય તો એને સીધા માર્ગે દોરીને બતાવ્યો છે આ મેહુલ સાહેબ બોગરાએ. તો આ ગુજરાતના આવા 4 ક્રાંતિકારીઓ સન્માન આમનું કરવું જોઈએ સાહેબ. અત્યાર સુધી આવી વાતો કોઈએ તમને કહી નહીં હોય, કોઈએ તમને આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો પણ નહીં હોય, પણ એક નાનો વ્યક્તિ તરીકે મને એવું લાગ્યું એટલે આ વાત આટલી સરકાર સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરી છે. તો મિત્રો, જે પણ લોકોએ આ વિડીયો જોયો હોય તો સરકાર સુધી આ વિડીયાને મોકલવાની કોશિશ કરજો. કદાચ જો સરકાર એમને આમંત્રિત કરે અને એમનું સન્માન થાય ને, આ 4 વ્યક્તિઓનું સન્માન થાય ને, તો બધા કલાકારોનું સન્માન થઈ ગયું, આખી ગુજરાતની પબ્લિકનું સન્માન થઈ ગયું એમ સમજશું. તાકાત હોય સરકારમાં તો આવા વ્યક્તિઓનું સન્માન કરો. અને આવા તો હજારો ગુજરાતની અંદર ઓફલાઈન સેવા કરવાવાળા, સેવાના કાર્યો કરવાવાળા ઘણા બધા છે, પણ એ નામ તો હું પણ નથી જાણતો, પણ છે. તો સરકારને ખાસ વિનંતી ને ખાસ અપીલ કરું છું કે એકવાર ખાલી વર્ષની અંદર એકવાર આ લોકોનું સન્માન કરી દો ને તો બધા લોકોનું સન્માન. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં મિત્રો, અને આ વિડીયોને બને એમ શેર કરજો, આળહમાં ના કાઢતા. તમે પણ જો આ 4 વ્યક્તિઓને માનતા હોય તો જ આ વિડીયો શેર કરજો. અને આવા મુદ્દાઓ સાથે ફરીવાર બીજો વિડીયો સાથે પધારું. તો રજા આપજો. મળીએ બીજા વિડીયોમાં નવી ચર્ચા, નવી વાતો સાથે. તો તમામ મિત્રોને જય માતાજી, જય ગરવી ગુજરાત.